जी दोस्तों, अफगानिस्तान के इतिहास के बारे जी आप गलबात शुरू की सी वो दूजी कड़ी लैके अज हाजिर है। तो अज आप अफगानिस्तान के इतिहास बारे गलबात करनी है। अफगानिस्तान के मनुखी वसों का जोड़ा सबूत मिलता है वो तकरीबन 50,000 साल पुराना है कि 50,000 साल पहलों तो इत्थे लोग जोड़े से रहन लग गए सी। तो 3,000 साल पहलों इत्थे शहरी सभ्यता जी सी होंद च आ गई सी जदों भारत के अजोके पाकिस्तान के सिंधु घाटी की सभ्यता जी सी वो अज तो तकरीबन 5,000 साल पहलों 300 ईसा पूर्व वो जी सी होंद चाहिए। तो वो ही अफगानिस्तान के भी जी सी ये सभ्यता ये नाल दी शहरी सभ्यता जी सी उदों वो भी रहिंदी सी। तो उस तो बाद इतिहास चलता है सिकंदर तो जो तो लिखती इतिहास मिलता है। सिकंदर आता भारत में वो अफगानिस्तान हो के आता है, अफगानिस्तान जितदा है। उस तो बाद अगे उन्होंने राजे अंबी नाल करता है संधि, तो उस तो बाद फिर पोरस नाल लड़ाई करता है, वो अफगानिस्तान के दी लंघ के आता है। उस तो बाद जिहड़े मौर्य साम्राज्य इहदा विशाल साम्राज्य जिहड़ा है वो अफगानिस्तान के उत्ते भी फैल जाता है। अफगानिस्तान उहदे अधीन आ जाता है, कश्मीर अफगानिस्तान है सारा इलाका। तो उत्थे उहदे नाल फिर बुद्ध धर्म का प्रभाव जिहड़ा शुरू हो जाता है। तो उस तो बाद कुशाण आउंदे आ, कनिष्क जिहड़ा है जिन्होंने दूजा अशोक भी गिने सद्दिया जाता है। तो उहदे नाल ये जिहड़े दोने राजे सी लगातार दो राजवंश सी जिहड़े बोधियां दे जिहड़ी सरप्रस्ती जिहड़ी बुद्ध धर्म नूं दिंदे सी। तो उहदे नाल बुद्ध धर्म का लगभग बहुत ज़्यादा पसार जिहड़ा अफगानिस्तान च हो जाता है। तो उहदे अधीन ही उस दौरान ही वड्डे वड्डे मंदिर ते बुत जिहड़े सी पहाड़ कट के बुत बनाए गए। बाम्यान दे बुत असी 2001 दे विच जां 2000 दे विच असी देखा जो तालिबान ने उन्होंने तोपां ला के तोड़न की कोशिश की सी भी ये इस्लाम के खिलाफ ने। तो वो जिहड़े बुत सी उन्हां समियां च बने सीगे अशोक दे ते कनिष्क दे वेले च। उन्हां तो बाद फिर जिहड़े आउंदे ने पहली सदी दे विच, पहली सदी च कनिष्क आउंदा है। तो उस तो बाद हूण आउंदे आ, केंद्री एशिया के कबीले सी हूण। हूण जिहड़े ने वो कब्जा कर लैंदे अफगानिस्तान ते। हूण आउंदे आ, शक आउंदे आ। फिर अफगान शब्द जिन्हों अफगानिस्तान इहनूं सद्दिया जाता है, अफगान शब्द जिहड़ा है वो 3वीं सदी दीयां लिखतां ने कुछ जिन्हां च वेरवा मिलता है कि अफगान लोग जां ये अफगान इलाका। पर अफगानिस्तान सद्दे जाण तो पहलां इहदा नां जिहड़ा सी वो अफगानिस्तान नहीं सीगा, इहदा नां उस तो पहलां खुरासान सद्दिया जांदा सी। खुरासान भी उस तो भी पहलां एक परशिया का वड्डा साम्राज सी। परशिया जिहदे च हुण ईरान है अपना अज दा, ते अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान, उज़बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान बहुत वड्डा इलाका सी। वो एक परशिया का साम्राज सी। परशिया का साम्राज दो हिस्सों टुटदा है, ईरान ते तुरान। ईरान जिहड़ा है उहदा हिस्सा अज भी बचिया होया ईरान देश वजों इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वजों जिहड़ा है वो नक्शे ते मौजूद है। तो शिया मुसलमानों का एक वड्डा देश है जिहड़ा। तो जिहड़ा तुरान है वो अगे होर हिस्सों टुटदा गया, तुरान टुटदा गया अगे, जिहदे चों अगे कई सारे देश बने। इसे खिते नूं समां पा के खुरासान सद्दिया जाण लगा। खुरासान गुरबाणी दे विच भी कई थां जिक्र खुरासान आउंदा है। अफगानिस्तान शब्द जिहड़ा है बहुत बाद वरत्या जाण लगा इहदे वास्ते नाम। उस तो पहलां इहनूं खुरासान करके सद्दिया जांदा रहा। तो उहदे विच्चों ही अगे अगे हिस्से टुटदे गए, फिर अड अड देश बनते गए। कभी कोई साम्राज के अधीन कोई हिस्सा आ गया, कभी किसी के अधीन जिहड़ा सी कोई होर हिस्सा आ गया। तो उस तो बाद जिहड़ा आउंदा है ह्यूनसांग चीनी यात्री। ह्यूनसांग भारत आउंदा सी। बहुत सारियां गल्लां दे विच इतिहास दे विच हवाले जिहड़े ह्यूनसांग नाल दिंदे भी उहने उदों ऐ लिखिया सीगा साडे बारे, तो उहनूं प्रमाणक मन्निया जांदा है। वो भी ह्यूनसांग जिहड़ा है 7वीं सदी दे विच अफगानिस्तान हो के जिहड़ा भारत पहुँचदा है। तो भारत दे विचों वो सारा बुद्ध धर्म का अध्ययन करके तो इहदियां जिहड़ियां गल्लां ने जां ग्रंथ ने जिहड़े वो चीन लैके जांदा है, जिथों अगे वो बुद्ध धर्म का जिहड़ा प्रसार उधर चीन वाले पासे नूं ते जापान वाले पासे नूं उधर नूं होर अगे वधदा है। उस तो बाद इस्लाम जिहड़ा है, इस्लाम कदों एंट्री करता है अफगानिस्तान च 642 ईस्वी दे विच राशिदुन नां दा अरब हमलावर आउंदा है। अरब हमलावर इधरों हमला करता है तो कुछ हिस्से तो आपका कब्जा कर लैंदा है अफगानिस्तान के, खासकर जिहड़े ईरान नाल लगदे इलाके मारूथल वाले उन्हां ते। तो उत्थे पहली बारी इस्लामी झंडा जिहड़ा है वो
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੈਪਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਦਾ। ਜੈਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਪਾਲ ਦਾ। ਪਰ ਜੈਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 1001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 1001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਫੌਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 1221 'ਚ ਮੰਗੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1400 ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਮੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਫਰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਜ਼ਬੇਕ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਗਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕਾਬਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1704 ਤੋਂ 1729 ਤੱਕ ਹੋਤਾਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਹੋਤਾਕੀ ਘਰਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਹੋਤਾਕੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚਰਵਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜ, ਲੋਕਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀਗਾ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਰਹੇ, ਅਤੇ
ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਰਹਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਏ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਲੁਟੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੱਕਾ ਧਾਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਹਥਿਆ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ-ਆਸੇ ਭਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਅਜੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਵੇਖੀਏ ਬਾਹਰ ਦੋ ਹੱਥ, ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਵਾਰਸ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜੂ ਕਾਫੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਦर्रा खैबर, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਪਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰ दर्रे खैबर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਰਕਜ਼ਾਈ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੇਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਸਾਰਾ ਰੂਸ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਰੂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਘਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਰੂਸ ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਟਪਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਰੂਸ ਐਡਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਜੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਵੀ 1842 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਡੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਰ ਲੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਲੜੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਲਾਦੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਲਾਦੀ ਅਮੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਉੱਧਰੋਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 19 ਅਗਸਤ 1919 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੂਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦर्रा खैबर ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਮਿਥਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ दर्रा खैबर ਤੋਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 19 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 1919 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਾਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ PDPA ਪੀਪਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ USSR ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੇ।